आरे मोर नाती देखिकी स्कूल जीवु गला बेले केउठी रहिबुनी अचिना लोकंको हातुरु किछि भी खाद्य नेबुनी किंबा खाइबुनी। आउ हाँ आर साईर बहुत कामुरा कुकुर बुलुछंती से मनीष देखिला माने गोड़ाउछंती। तेणु जदि से कुकुर तोते गोड़ाइले तू न दौड़ी कौनसी एक लोकर साहाय्य मागिबू। आरे ए राजू तोर बिजुर बहुत भल सांग तेणु तू बिजुर टिके ध्यान रखिथिबू। आरे जेजे तमे जमा भी चिंता करो ना मु ठीक रे जीबी ओ ठीक रे आसीबी। तमे प्रत्येक दिन गला बेले मते एपरी कथा कहूच मु एई कथा शुणी शुणी पूरा मने रखिदेलिनी। हौ तमे आउ मो कथा बेसी न भाबी जाओ सोई पड़िबो। मु स्कूल रु फेरिले मते गप कहबो। आउ हाँ काली मते कहितिलो सतभूत कथा कहिबा पाई तेणु मते सतभूत कथा कहबो। बिजू एपरी कहिबा परे दुहे मिसी स्कूल गले। से दुई जन किछि बाट गला परे गोटे जगार टिके छिड़ा होई गले। एतिकी बेले बिजू कहिला, आरे ए राजू तोर कौन होईची तो मन दुख थिबा परी लागुची किरे? किछि असुविधा होईची किरे? किंबा घरे तते केही किछि कहिचंती किरे जेउथि पाई तोर मुह आज सुखिला सुखिला देखा जाउची ओ दुख दुख लागुची? आरे तू परा कॉमेडियन पिलाटा जदि तू एपरी दुखित हेबू ताहाले मु कौन करिबि रे? मु भी दुखित होई जिबी। हौ एबे कह तो दुखर कारण कौन? आरे सांग बिजू तू बहुत लकी रे कारण तो पाखरे तो जेजे अछंती जे कि तोर सर्वदा जत्न करूचंती ओ गप कहउचंती। तू पूरा जेजेंको स्नेह पाउचु हेले मोर जेजे नहंती। मु जन्म हेबा आगरु कुआड़े मो जेजे मरी जाइचंती। जदि आजी मो जेजे मो पाखरे थांते ना ताहले हुए तो आजी मु भी स्नेह पाई थांती। एकता भाबिले मते बहुत दुख लगे। आरे सांग तू एई गोटिए कथा पाई मन दुख करूचु? आरे सांग तो जेजे नथिले कौन हैला? मो जेजे परा अछंती। मो जेजे कौन तो जेजे नुहंती कि? हौ चार से कथा तते गप सुनिबार अछि तो ताहले तू आजी आम घरे रही जा। राति हेले मो जेजे आजी सतभूत कथा कहिबे जाहाको आमे दुई जन सुनी बहुत डरिबा सह मजा करिबा ना कौन कहूचु? हौ एबे खुशी होई जा। बिजू ठारू एपरी कथा सुनी राजू टिके खुशी होई गला एवं तापरे दुहे मिसी स्कूल गले एवं धीरे धीरे समय गड़ी स्कूल छुट्टी हेला ओ तापरे दुहे मिसी बिजू घर को आसिले। बिजूर फेरिबा बाटकू तार जेजे चाहिकी घर आगरे छिड़ा होइथाए ओ जेमिति बिजू और राजू घरे पहुंचीचंती जेजे देखी बहुत खुशी होई शांति रे निश्वास मारी कहिले, अरे नाती तोर आसीबा एते विलंब हेला काहीकी? जानिछु तोर आसीबा डेरी हेबारु मु बहुत चिंतारे पड़ी जाइथिली। आउ तू जदि किछि समय विलंब करिथांतु ताहले मु तते खोजिबाकू पळाइथांती। तते बारंबार कहूची तू स्कूल छुट्टी हेबा परे शीघ्र घर को पळाई आसीबु बोली हेले तू लेट कलु काहीकी? आरे जजे मु टिके सांगक साथी रे खेलिकी आसु आसु विलंब होई गला। तमे काहीकी एते व्यस्त हेउच? मु परा तुम नाती तमे थाउ थाउ मोर कौन किछि होई परिबो कि? हौ छाड़ से कथा। आउ गोटे कथा तुमको कहूची सुन। से कथाटी हेउची आजी राति रे मो सांग राजू घरे रहिबो। आउ हाँ से तुमठारू भूत कथा सुनिबो। आरे बा भल कथा। आउ तुमे दुई जन गप सुनिबो। आउ गोटे कथा मने रख मु गप कहिबी माने तुमे दुई जन हाँ हाँ मारिबो नहले मु गप कहिबा बंद करिदेबी। आउ हाँ जदि भूत कथा सुनी डर ताहले गप बंद करिदेबी। हौ बहुत होई गला कथाबार्ता एबे आउ विलंब न करी चाल घर को जिबा। तीन जन एपरी कथाबार्ता होई खुशी हेले एवं राति हेबा परे तीन जन खाई पी देई
ତାଙ୍କ ଚଖଟି ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ରାଜୁ ମନ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା, କାରଣ ସେ କେବେ ବି ଜେଜେଙ୍କଠାରୁ ଗପ ଶୁଣି ନଥିଲା। ଏଇଟା ତାର ପ୍ରଥମ ଥର ଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତର ସହ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ରେଡି ଥାଏ। ଜେଜେ, ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁରା ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ସକାଳୁ ରହିଲିଣି, ହେଲେ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗପ ନ କହି କଣ ଭାବୁଛ? ଏପରି ନ ଭାବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଆମକୁ ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଆମେ ଶୁଣିବୁ। ହଉ ହଉ ରେ ମୋର ନାତି ଟୋକା, ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ମୁଁ କହୁଛି। ବାସ୍ ଖାଲି ଟିକେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମନେ ପକାଉଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଭୂତ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆଜି ମୁଁ ଏଠାରେ ତୁମକୁ ଗପ ଶୁଣେଇବା ପାଇଁ ରହିନଥାନ୍ତି। ହଉ, ସେଦିନ କଣ ହୋଇଥିଲା ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଗରମ ଦିନ ସମୟ, ଗାଁରେ ଜୋରେ ଗରମ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଅଜୁ ପାଖକୁ ପଳାଇଥାଏ ତାସ ଖେଳିବାକୁ। ଅଜୁ ହେଲା ଆମ ଆର ପାଖ ଗାଁର ଲୋକ। ମୁଁ ସେଠାରେ ତାସ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ରାତି 12ଟା ହୋଇଗଲାଣି, ଜାଣିପାରୁନି। ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ଚେତା ପଶିଲା କି ଅଧିକ ରାତି ହେଲାଣି ବୋଲି। ତେଣୁ ମୁଁ ଘରକୁ ଫେରିବାରେ ଲାଗିଲି। ଅଜୁ ମତେ କହୁଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ନ ରହି ପଳାଇ ଆସିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ତାଙ୍କ ଗାଁରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଥାଏ। ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ରାସ୍ତା। ସେଠାରେ ଲୋକେ ଦିନରେ ଯିବାକୁ ଡରନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସାହସ କରି ପଳାଇ ଆସିଛି। ହେଲେ ଏତିକି ବେଳେ ମୋର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶୈତାନ ବସିଥାଏ, ଯାହାର ନଖ ଓ ଦାନ୍ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଓ ଦେହରେ ପୁରା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୁମ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଡରିଗଲି, ହେଲେ ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲି। ଆରେ ଜେଜେ, ବଢିଆ ଲାଗିଲା ଏ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ। ମତେ ଏକଥା ଶୁଣି ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ତାହେଲେ ଭାବ, ମୁଁ ଯଦି ତୁମ ଜାଗାରେ ସତରେ ଥାଆନ୍ତି, ତାହେଲେ ଡରିକି ସେଇଠାରେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମ ସାହସକୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ସେଠାରୁ ଖସିକି ପଳାଇ ଆସିଲ। ହଉ ଜେଜେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏପରି ସତଭୂତ କଥା କୁହ, ଯେମିତି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଭୟରେ ପୁରା କମ୍ପିବୁ। କୁହ କୁହ। ଆରେ ନାଇଁ ରେ ପିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଗପ କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁରା ଥକି ଯାଇଛି। ଆଜି ମୋର ଜମା ବି ଗପ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ହେଲେ ରାଜୁ ଘରକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଗପ କହିବାକୁ। ହଉ, ଆଜି ଶୋଇପଡ଼, ଆଉ କେବେ ସତଭୂତ କଥା କହିବି। ଜେଜେ ନାତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ରାଜୁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜୁ ବାପା ସଞ୍ଜୟ ଦେଖିଲା ତା ପୁଅ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ପୁଅ ରାଜୁ, ତୋର କଣ ହୋଇଛି? ତୁ ଏପରି ଦୁଃଖିତ ଥିଲା ପରି ଲାଗୁଛୁ। ତୁ ତ କାଲି ରାତି ସାରା ତୋର ସାଙ୍ଗ ଘରେ ଥିଲୁ, ସେଠାରେ ଜମା ବି ପାଠ ପଢୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ଖେଳୁଥିଲୁ। ଏଥିରେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ତୁ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ତୋର ଆଉ ବିଜୁର ଝଗଡ଼ା ହୋଇଗଲା କି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କହ? ବାପା, ମୋର ଓ ବିଜୁର କିଛି ବି ଝଗଡ଼ା ହୋଇନି, ହେଲେ ମୋ ମନରେ ସର୍ବଦା ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖ ଅଟକୁଛି ଓ ସେଇଟା ହେଲା ବିଜୁର ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୋ ଜେଜେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସେ କାହିଁକି ମତେ ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି? ମତେ ବି ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦରକାର। ତମେ କାହିଁକି ମୋ ଜେଜେଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିଲ ନାହିଁ? ଯଦି ମୋ ଜେଜେ ଆଜି ଥାଆନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବିଜୁ ପରି ଗପ ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆରେ ପୁଅ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ତୋ ଦୁଃଖ। ଯଦି ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଭଲ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ତୋ ଜେଜେ ଯେପରି ମଲେ, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ ମରିଛନ୍ତି ସତ, ହେଲେ ଗୋଟିଏ ବୀର ପୁରୁଷ ଭାବେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତତେ ତୋ ଜେଜେଙ୍କ ମରିବା ବିଷୟରେ କେବେ ବି କହିନଥିଲି, ହେଲେ ଆଜି କହୁଛି ଶୁଣ। ଆଜିଠୁ 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଭୂତ ପଶି
ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଥିଲା। ସେ ଭୂତକୁ ଡରି କେହି ବି ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ହେଲେ ତ ଜେଜେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ। ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ଭୂତକୁ ମାରିବା ସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ବହୁତ ଅଟକାଉଥିଲି ନ ଯିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥାକୁ ନ ମାନି ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିଲେ ଓ ମଲେ। ଆଜି ଯଦି ଗାଁ ଲୋକ ଶାନ୍ତିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତ ଜେଜେଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଜେଜେଙ୍କର ବାହାଦୁରୀ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। ବାପ ପୁଅ ଏପରି କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଘର ବାହାରୁ ବିଜୁ ଡାକିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଆ ଯିବା ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଖେଳିବାକୁ। ସେଠାରେ ଖେଳିବା ସହ ମିଠା ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଖାଇବା ଓ ମଜା କରିବା। ତେଣୁ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ଯିବା। ମିଠା ଜାମୁକୋଳି ଗଛ ଦେଖି ଚଢ଼ିଯିବା। ନହେଲେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସାହି ପିଲା ସେଠାକୁ ଆଗେ ପଳାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ବି ପାଇବା ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜୁ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଲା ଓ ତାପରେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆବାଜ ଆସିଲା। ସେ ଆବାଜ ଶୁଣି ଏପରି ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି କିଏ ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ, ନହେଲେ ଏଠାରେ ଏ ଭୂତ ମତେ ମାରିଦେବ। ଘରେ ମୋର ପିଲା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ମତେ ରକ୍ଷା କର। କିଏ ରକ୍ଷା କର ରେ, କିଏ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ରେ। ଏହା ଶୁଣି ରାଜୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଜୁ, କିଏ ବୋଧେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ସେ ମରିଯିବ। ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା, ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ ସେ ତାର ପିଲାଛୁଆ ପାଖକୁ ଫେରିଯିବ। ଆରେ ଏ ରାଜୁ, ତୁ ପାଗଳ ହୋଇଗଲୁଣି କି? ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁନି ସେ କ'ଣ କହୁଛି। ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଛି। ଭୂତ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ଲଢ଼ି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚାଲ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା। ସିଏ ମଲା କି ଗଲା ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି। ଆରେ ବିଜୁ, ତୁ ବୋଧେ ଶୁଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଆମ ଛଡ଼ା କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଏଠାରୁ ପଳାଇବା ତାହେଲେ ବିଚରା ପ୍ରାଣୀଟି ମରିଯିବ। ତେଣୁ ତୁ ଯଦି ଯିବା କଥା ଯା, ମୁଁ ସେ ପ୍ରାଣୀର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏହା ଶୁଣି ବିଜୁ ଡରରେ ଗଲାନି। ହେଲେ ରାଜୁ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଗଲା ଏବଂ ଆବାଜ ଆସୁଥିବା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆ ଗଛରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ବିଲୁଆ ରାଜୁକୁ ଦେଖିବା ପରେ କହିଲା, ଆରେ ଏ ପୁଅ, ଦୟାକରି ମତେ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳା। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଏଠାରୁ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ଭୂତ ଆସିଲେ ମତେ ମାରିଦେବ। ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ମତେ ଏଠାରୁ ଖୋଲିଦେ ପୁଅ। ମୁଁ ମୋର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ମୁକୁଳାଇବି। ବରଂ ମୁଁ ଆଜି ସେ ଭୂତର ଶିକାର ହେବି, ହେଲେ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବି। ରାଜୁ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଭୂତ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ରାଜୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇ କହିଲା, ଆରେ ବା, ଏଠାକୁ ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଛୁଆ ପଳାଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ବିଲୁଆକୁ ମାରିକି ଖାଇବା ସହ ଏ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ଖାଇବି। ହଇରେ ମୂର୍ଖ ଛୁଆ, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲୁ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସିବୁ ଓ ବିଲୁଆକୁ ବଞ୍ଚାଇକି ନେଇଯିବୁ ବୋଲି? ଏହା କଦାପି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତୋର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ଦେଖ ତୋର ଆଜି ଜୀବନ ଯିବ। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ ହଠାତ୍ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ପ୍ରକଟ ହେଲା ଓ ସେ ତାର ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଭୂତକୁ ସେଇଠାରେ ମାରିଦେଲା। ଭୂତ ମରିବା ପରେ ସେ କହିଲା, ହଇରେ ରାଜୁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ଜେଜେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ମତେ ବହୁତ ଖୋଜୁଛୁ ବୋଲି, କାରଣ ତୋ ସାଙ୍ଗ ତା ଜେଜେର ସ୍ନେହ ପାଉଥିବା ବେଳେ ତୁ ସେ ସ୍ନେହ ପାଇପାରୁନୁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ହେଲେ ଏହା ଭାବିବୁନି ଯେ ମୁଁ ତୋ ସାଥିରେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ସର୍ବଦା ତୋ ଉପର ନଜର ରଖେ। ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବୁନି। ଏପରି ଯିଏ ବି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବ ତୁ ବିନା ଭାବି ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ଆଜି ତୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସହ ଗର୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଲୁ ତୁ ମୋର ରକ୍ତ ବୋଲି। ଏପରି କହି ରାଜୁ ଜେଜେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ସଞ୍ଜୟ ତାର ଗାଈକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଜୁଥିଲା। ଆଲୋ ମୋ ରୂପା, କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ? ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଦେଖ, ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ମଧ୍ୟ ହେଲାଣି। ତୁ ଯଦି ନ ଆସୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ପଳାଇବି ଏବଂ ତତେ ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଭାଲୁ ଖାଇଯିବେ। ଦୟାକରି ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଖକୁ ପଳାଇ ଆସ, ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୁରା କଅଁଳିଆ କଅଁଳିଆ ଘାସ ନେଇକି ଆସିଛି। ସେ ଏପରି ଲୋଭ ଦେଖାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଗାଈ ଆସିଲା ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ତା ଗାଈ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଆଡ଼େ ରୁହେନି ଓ ଯଦି ବି କୁଆଡ଼େ ବାଟବଣା ହୋଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଡାକରେ ପଳାଇ ଆସେ। ହେଲେ ଏବେ ଜମା ବି ନ ଆସିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ଇଏ ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ମୋ ଗାଈ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି କାହିଁକି? ସେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇନି ତ? ତେଣୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେ ସତରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିବ ନା, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହି ଜଙ୍ଗଲର ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛି, ହଠାତ୍ ତାର ଏପରି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଯାହାକୁ ଦେଖି ତାର ଛାତି ଦୋହଲି ଗଲା ଓ ଭୟରେ ତାର ଶରୀର ଆଉ କାମ କଲାନି। ଓ ସେ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି, ସେ ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଦେଖିଲା ଓ ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ତାର ଗାଈକୁ ଖାଉଥାଏ। ଆରେ ଇଏ ତ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ, ହେଲେ ଏଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଓ କିଏ ଆଣିଲା? ଯଦି ଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀଟା ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସେ ନା, ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ଆଜି ଇଏ ଗାଈକୁ ଖାଉଛି, ହେଲେ ଜଣା ନାହିଁ କାହାକୁ କ'ଣ ସିଏ ମାରିକି ଖାଇବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ଆମକୁ ଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଠାରୁ ବଞ୍ଚାଅ। ସଞ୍ଜୟ ଏହା ଦେଖି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଖିଆ, ଗୋଟେ ବିପଦ ଆମ ଗାଁରୁ ଯାଇନି ଯେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ବିପଦ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଓ ସେଇଟା ହେଲା, ଆମ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ପଳାଇ ଆସିଛି, ଯିଏକି ମୋର ଗାଈକୁ ମାରିକି ଖାଇଦେଲା। ଯଦି ସିଏ ଏବେ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସେ ନା, ତାହେଲେ ଆମର ବଞ୍ଚିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ମୁଖିଆ, ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଗୋଟେ କରି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହା ଶୁଣି ମୁଖିଆ ଏ କଥାକୁ ସିରିୟସ୍ ନେଲାନି, କାରଣ ଗାଁର ସବୁ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୟ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ମଦୁଆ। ସିଏ ମଦ ପିଇ ଏପରି ମଜାକ ଅନେକ ଥର କରିଛି। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଖିଆ ରାଗିଗଲେ ଓ କହିଲେ, ହାଇରେ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ପୁଣି ସକାଳୁ ପିଇକି ଆସିଗଲୁ ଏଠାରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଓ ତୁ ଏଠାକୁ ଆସି ତୋର ବାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛୁ। ଏଇଥର ତତେ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ତୁ ଏଠାରୁ ପଳା। ମନେ ରଖ, ଆଉ ଥରେ ତୁ ଯଦି ମଦ ପିଇ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସୁ କିମ୍ବା ଏପରି ମିଛ କଥା କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହେଲେ ତୋ ଉପରେ 10,000 ଫାଇନ୍ ପକାଇବା ସହ ତୋ ଠାରୁ ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ହେବ। ହଉ, ଏବେ ଆଉ ସମୟ ବିଳମ୍ବ ନକରି ଏଠାରୁ ପଳା, ନହେଲେ ଧକ୍କା ମାରି ଏଠାରୁ ବିଦା କରିଦେବି। ହଇଓ ମୁଖିଆ, ମାନୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ମଦ ପିଏ ବୋଲି, ହେଲେ ଆଜି ଯାହା ବି କହୁଛି ତାହା ପୁରା ସତ କଥା। ମନେ ରଖ, ତମେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଠାରୁ ମୋତେ ରାଗରେ ବିଦା କରିଦେଇପାର, ହେଲେ ମନେ ରଖ, ଦିନ ଆସିବ ତମେ ମୋତେ ଝୁରିବ। ହଉ, ମୁଁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଲି। ସଞ୍ଜୟର ଏକଥାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରା ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ଗଡ଼ି ରାତି ହୋଇଗଲା। ରାତି ହେବା ପରେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜୁଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲୁଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ମଣିଷର ବାସ୍ନା ଆସିଲା। ଏ ବାସ୍ନା ପାଇ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାଃ, କି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ବାସ୍ନା। ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳେ ମଣିଷ ଖାଇଥିଲି, ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ସେବେଠାରୁ ମଣିଷ ଖାଇନି। ତେଣୁ ଯାଉଛି, ବାସ୍ନା ଆସୁଥିବା ଜାଗା ଆଡ଼କୁ ଯିବି
ଓ ଯେଉଁ ମଣିଷ ଆସିବ ତାକୁ ମାରିକି ଖାଇବି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆଉ ପୂର୍ବଥର ପରି ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। ପୂର୍ବଥର ଭୁଲ କରିଥିବାରୁ ମୋତେ ଗୋଟିଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବନ୍ଦିନ କରି ରଖିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ 12 ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ବନ୍ଦିନ ହୋଇ ରହିଥିଲି। ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ସେ ମାଟି ହାଣ୍ଡିକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବାହାରି ଆସିଲି ଓ ସେ ଗାଈକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲି। ହଉ, ଏବେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଯାଉଛି ମଣିଷ ଖାଇବାକୁ ଯିବି। ସେ ଏପରି କହି ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବାରେ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିଲା ଗାଁରେ କେହି ହେଲେ ବି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ରାତି 1 ହୋଇଥିବାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଶୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ଶାଳିଆ ପେତିନୀ କହିଲା, ଧେତ୍, ଏ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଚେଇଁ ନାହାନ୍ତି। ରାତି କାରଣରୁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବୋଧେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଆଜି ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ, କିଛି ନାହିଁ, ଆଜି ମଣିଷ ନ ଖାଇପାରିଲି ନାହିଁ, କ'ଣ ହୋଇଗଲା, କାଲି ଖାଇବି ଓ ଏଇ ଗାଁ ପାଖରେ ଲୁଚିକି ରହିବି ଓ ଯାହାକୁ ବି ଏକଲା ପାଇବି ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଝାମ୍ପିକି ଖାଇଯିବି। ସେ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଖିଆ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଖିଆ ଏହା ଦେଖି ବହୁ ଜୋରେ ଡରିଗଲେ ଓ ତାପରେ କହିଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଏଟା ତ ଶାଳିଆ ପେତିନୀଟା। ଇଏ ଆମ ଗାଁକୁ କେମିତି ଆସିଲା? ୟାକୁ ଏଠାକୁ କିଏ ଆଣିଲା? ତାହେଲେ ସଞ୍ଜୟ ସତ କଥା କହୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମଦୁଆ କହି ଅପମାନିତ କରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଏବେ କ'ଣ କରିବି? କିପରି ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଏଠାରୁ ବିଦା କରିବି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ହିଁ କିଛି ବାଟ ଦେଖାଅ ଓ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁକୁ ରକ୍ଷା କର। ମୁଖିଆ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ମୁଖିଆ ସଞ୍ଜୟର ଘରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମୁଖିଆ କହିଲା, ହଇରେ ସଞ୍ଜୟ, ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ। ମୁଁ ତୋର କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି ତୋତେ ଅପମାନିତ କରି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିଦା କରିଦେଲି। ଆରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ, ତୁ ପୁରା ଠିକ୍ କହୁଥିଲୁ। ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛି। ସେ କାଲି ରାତିରେ କାହାକୁ ନ ପାଇବାରୁ ଖାଇଲା ନାହିଁ, ହେଲେ କହିକି ଯାଇଛି ଏକଲା ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ପାଇବ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବ। ଏବେ ତୁ ହିଁ କହ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଓ କିପରି ଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଠାରୁ ଆମ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା? ଆରେ ମୁଖିଆ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ କହିଥିଲି ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଗାଁକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ତାକୁ ଅଟକାଅ। ହେଲେ ତମେ ମୋ କଥାକୁ ମାନିଲ ନାହିଁ। ଏବେ ସେ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଓ ମଣିଷର ବାସ୍ନା ତା ନାକରେ ବାଜିଛି। ଏବେ ତାକୁ ଅଟକାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ହେଲେ ତମେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କର ନା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାହାର କରି ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ଗାଁରୁ ବିଦା କରିବା। ହଉ, ଏବେ ଚାଲ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସତର୍କ କରିବା। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ମରାଯାଇନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କର, କେହି ବି ଗାଁ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ ଯିବେନି। ସଞ୍ଜୟ ଏପରି କହିବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା ଓ ସେଠାରେ ମୁଖିଆ କହିଲେ, ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ସଞ୍ଜୟ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା। ମାନେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ସେ ଦେଖିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀ ଆମ ଗାଁକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଏବଂ ସେ ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ କେଉଁଠି ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ମାରିନାହାନ୍ତି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଗାଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ ନାହିଁ। ହଉ, ଏବେ ସମସ୍ତେ କୁହ, ଆମେ କେମିତି ସେ ଶାଳିଆ ପେତିନୀକୁ ହରାଇବା? କେମିତି ହରାଇବା କ'ଣ ମୁଖିଆ? ଯେତେଥର ଆମ ଗାଁରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି ସେତେଥର ଆମ ଗାଁକୁ ବିଲୁଆ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ବିଲୁଆ ଠାରୁ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା। ଦେଖିବ, ସେ ହିଁ ଆମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆରେ ରାଜୁ ଭାଇ, ବିଲୁଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ନାହିଁ। ସେ 15 ଦିନ ହେବ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଓ ସେ ଆସୁ ଆସୁ ଆହୁରି 10 ଦିନ ଲାଗିବ।
एते दिन आमे अपेक्षा करि परिबा नाही, कारण जेते डेरी करिबा सेते आम गाँ पाई विपद। तेणु जहा करिबा कथा मु करिबी। से सालिया पेतिनी को मु जेमिति भी हेउ गाँरु विदा करिबी। बास तमे खाली मो साथ देब। संजय एपरी कही रहिला एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे से प्रथमे सेई जागा को गला जेउठारे से प्रथमे सालिया पेतिनी को देखिथिला ओ सेठारे पहुँचीबा परे से एणे तेणे नजर पकाइला। काले किछि संधान मिलिबो बोली से देखुथिबा बेले पाइला गोटिए भंगा माठियाटे पड़िथाए। माठिया को देखि संजय बुझीगला जे एही माठिया भितरे सालिया पेतिनी बंधीन होई रहितिला। हेले किए माठिया को भांगिबारु सेथिरु सालिया पेतिनी बाहरिला। एहा देखि से कहिला, अरे मु पाइगली सालिया पेतिनी कुआडू आसिला। हेले याकू मारिबार उपाय कोउठी आनिबी ओ केमिति या संगे लड़ी मोर गाँ को रक्षा करिबी। हे प्रभु, दयाकरी किछि गोटे उपाय देखाओ जेमिति मु मोर कार्य सफल हेबी। से एतिकी कहिछि कि नाही, हठात सेठाकू गोटिए पारा उड़िकी आसिला ओ संजय को देखि कहिला, हाय रे मूर्ख मनीष, तू कहीं हांडी को भांगिलु? जानिछु ना तू केते बड़ विपदमय काम करदेलु। तोर ए भूल पाई केते लोकंकर जीवन जीव। अरे तू जानिछु एथिरे गोटिए सालिया पेतिनी बंधीन थिला जाहाकू मु 12 वर्ष हेबो रखुतिली। हेले एई 4 दिन हेबो मु मोर कार्यर जाइथिबारु ए हांडी को तू भांगिदेलु। एबे एहार परिणाम बहुत खराब हेबो। अरे ए पारा, मु सत कहूची ए हांडी को मु भांगिनी एवं ए हांडी को किए भांगिला मु जानिनी। ए हांडी भांगिबा परे एथिरे थिबा सालिया पेतिनी आम गाँ को पळाइछि, जहा द्वारा तार भୟରେ आम गाँ लोक घरु बाहरु नाहंती। एमिति जदि चले ताहले आम गाँर सर्वनाश सुनिश्चित। मु सेई समस्यार समाधान करिबा पई एठाकू आसीथिली, हेले एबे तमे देखा गलो। प्रकृतरे से सालिया पेतिनी को मु गोटे मनीष मारिबार साहाय्य करिथिबारु मो गुरु मते अभिशाप देई एपरी पारा करिबा सह सालिया पेतिनी को ए माटी हांडी रे बंधीन करथिले। एहा देखि मु मोर गुरुदेव गोड़ तले भूल मागिली, जहा द्वारा मो गुरुदेव मो गुहारी शुणी कहिथिले मु सबु बेले ए माटी हांडी ऊपर नजर रखिबी ओ जेबे से सालिया पेतिनी मरिबो मु मोर प्रकृत रूप को फेरिबी। मु लक्ष्य रखी रखी 12 वर्ष होई गलानी। हेले एई 4 दिन हेबो ए सालिया पेतिनी को मारिबा पाई उपाय खोजिबाकू अन्य एक गुरु पाखकू जाइतिली। हेले मु फेरिबा परे देखिली सालिया पेतिनी मुक्त। एबे मु से सालिया पेतिनी को मारिबा पाई उपाय पाई जाइछि। तू बास खाली मते सालिया पेतिनी रहुतिबा जगह को नहीं चल, ता साथी रे मु लड़ीबी। एहा सुनिबा परे संजय पारा को नहीं तांको गाँ पाखकू गला एवं सेठारे पहुँचीबा परे संजय जोरे पाटी करी कहिला, होई रे सालिया पेतिनी, कोउठी लुचिकी रहिचु बाहर को बाहर। जदि तोर साहस अछि ताहले मो सामने को आस ओ मते खा। कौन लुचिकी बसिछु, बाहर को आस। एहा सुनिबा परे सालिया पेतिनी रागरे बाहर को बाहरिला ओ से देखिला तार सामने पारा थाए। एहा देखि सालिया पेतिनी कहिला, होई रे पारा, तू कौन भाबुछु मते मारी दे तू तोर प्रकृत रूप को फेरी आसबु बोली? यह कदापि संभव नुह, कारण मु 12 वर्ष से माटी हांडी भितर रही बहुत शक्तिशाली हो जाइछि। तेणु मते हराइबाटा बहुत कष्ट। एहा सुनिबा परे पारा बहुत जोरे रागिगला ओ रागरे सेइठारे तार शक्ति माध्यमरे सालिया पेतिनी को मारिदेला ओ तापरे से तार प्रकृत रूप को फेरी आसिला।